नमस्कार बंधुगण मु उमाचरण मिश्र रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कहूँ मु 2008 मसीह बलांगीर जिला जज पदवी VRS नेली हाइकोर्ट सुप्रीमकोर्ट 2010 वकिलाती करी संपूर्ण रूप वकिलाती 2010 छाड़ी मु जनसेवा मागणार आईन सेवा लोक मान दूसरी मु लॉ एंड पॉलिटिक्स चैनल खोली लोक मान आईन ज्ञान दूसरी मुख्यमंत्री हेल्ले कौन करी ये गोटे चैनल से चैनल गोटे उप चैनल मुझा चालू कर आज यही संपर्क मो पाखे मिस कुंतला पुटी बसी से आंकरिंग कर तार निजर संक्षिप्त परिचय दे मत प्रश्न पचार। नमस्कार दर्शक बंधु मु कुंतला पुटी सार को कोचिंग सेंटर जन छात्री सार को कोचिंग सेंटर एडीजे ओजेएस एपीपी पीपी लॉ ऑफिसर तथा वकील कोचिंग दि जाए आपण यही सेंटर में पढ़ी जड़े सुयोग्य वकील हो पारे मु सार को कोचिंग सेंटर में पाठ पढ़ा सहित बालेश्वर बार में वकिलाती करुँच आज विषय मु मुख्यमंत्री हेले महिला मान कौन करी यही प्रसंग में मु सार किसी प्रश्न पचारे सार तार उत्तर रखिए। सार मोर प्रथम प्रश्न सार आपण मुख्यमंत्री हेले महिला मान कौन सुविधा करेंगे मु महिला मैंने सब कमी शिक्षिता हे से विषय प्रथम चेष्टा करी गाँ गहल जो झील मान पढ़ाऊना कम निजुक्ति करदे से जहाँ होना कहीं सब झील जमी पाठ पढ़े जमी 5-10 वर्ष देखा जे कौन झील पिला अशिक्षिता रोने यहाँ प्रथम मुझे करी से किसी काम भी जानवा दरकार खाली बही पाठ पढ़ीदे भी हेनी से स्कूल विद्यालय मानक विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग सिलाई आरंभ कर स्वास्थ्य रक्षा विभिन्न विषय दे शक्तिशाली मुझे मोर प्रथम उद्देश्य। मोर द्वितीय प्रश्न सार देश में महिला संख्या पुरुष मान संख्या सब प्राय सामान तेणु आपण महिला मान 50% भाग संरक्षण चाकरी क्षेत्र में रखिए कि ना मु महिला मान 50 भाग देवी सेमती करी ना देशर मान देश हित सर्वाग्रे देशर सब भल लोक मैंने अपॉइंटेड हवा दरकार करने कथा जाति धर्म लिंग बेसीस आजिकल दाबी उठुचे लोक मैंने कहते मुझार सपक्षवादी नुहे से निज दक्षता बल आसतु आज बहुत दक्षता बल डाक्तर सब हो गले लेडी डाक्तर आईएएस प्रथम 3-4 जन महिला रही जाती ओजेएस आम देखु बहुत झील पिला पाँच दक्ष करवा दरकार से गोटे माने जदि रिजर्वेशन की जाइए निजको निजे हीनमन्यता मन करुवे लोक प्रति गोटे अंडर एस्टिमेशन भाव भी आणुवे सेटा मु बाद करी से केमती करके निश्चित भाव में 50 भाग पर्यंत पाऊे मुझे देखी से शक्तिशाली जब 60-70 भाग पाईगले आहरी खुशी कथा ये 3-4-5-6 वर्ष चेष्टा कले यहाँ रिजर्वेशन कौन जरूरी ना बोले मोर मत। सर मोर तृतीय प्रश्न जदि आपण महिला मान संरक्षण रखिले नाही तेरे सेमाने ऊपर को उठिबा एक प्रकार असंभव है ए विषय रे आपनकर मत कोन ना ना एभले धारणा से ऊपर को खूब उठी पारे से पाठशाला पढ़े हे तो 5-7 वर्ष टाइम आज लगे से 5-7 वर्ष पढ़े पढ़े से खूब खुशी उठे संरक्षण देवा दरकार जो लोकटा कोटा नहीं आसूचे से निजे हीनमन्यतार शिकार थाए और पारिपार्श्विक काम कर लोक मैंने गोटे उपयुक्त रेस्पेक्ट दिखती ना आ से लोक देशपाई दरकार है धर जो कोटा नहीं आसी अध्यापिका से निजे जब ल कि जानी पाठ से कौन पढ़ेब जड़े कोटा नहीं डाक्तर हो बसी कुछ जना ना तेणु ये गुरुत्वपूर्ण जिनस कोटा प्रसंगटा को आम एत गुरुत्व देवा उचित ना व्यक्तिगत स्वार्थटा इम्पोर्टाट नुहे तो आम कौन योग्य करेबू बारंबार पढ़ेबू 1000 थर पढ़ेबू कोचिंग सेंटर करूँ सरकारी करे पढ़ेबे से पढ़े पढ़िक योग्य हो तो कहली तो आईएएस 4 जन फास्ट हो जाती से कौन कोटार सब हो जाती ना से निज योग्यता बल जब आईएएस भाया परीक्षा झील मैंने भारत वर्ष प्रथम 4th स्थान 10टा भर 5-6टा दखल कर महिला मैंने कहीं योग्य हो पारे। सर मोर चतुर्थ प्रश्न सर खेलकूद नाच गीत आदि विषय आपन मत कौन देख खेलकूद नाच गीत करवा मना करूनी किंतु सेगुड़ा कले पेट पूरबनी सेगुड़ा मौलिक समस्या दूरीकरण कैनि जे खेलुची से खाऊँ तार स्वास्थ्य भी रही
ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛି ସେ ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକୁଆ ଭଳିଆ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ତେଣୁ ଖେଳକୁଦକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦେଖ, ଆଉ ଅଧିକା ଦେଖେଇବାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାଡ଼ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମନା କରିବି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ମତ, ବାକି ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମତ ଏକମତ ହେବେ ବୋଲି ମୋର କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କରିଦେବି, ଖେଳ ଫୁଳକୁ ଯେ ଖେଳୁଛି ଖେଳୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଏମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉନଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କରେଇଦେବି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଦେଖ, ଆମର ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ବା ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ବୟସ ସୀମାଟାକୁ ମୁଁ କମେଇ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ 30 ବର୍ଷକୁ, ଏବେ 32-33 ବର୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା କମେଇ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ 30 ବର୍ଷକୁ କମେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିବି ଯେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସତର୍କ ରହୁଥିବ, 25 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ସେଥିରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଦରମା ବାଲା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଯିବେ, ତଳେ କମ୍ ଦରମାରେ ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ଖୁସିରେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକି ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏ ଏକ ହିସାବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୁଚା ଛପା କଥା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ସରକାର ମାଗଣା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଚଳନ କରିବେ କି? ନାହିଁ, ମୁଁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ମାଗଣା ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଦେଶଟା ନଷ୍ଟ କଲେଣି। ଆଉ ପୁଣି ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବା ମାନେ ଦେଶଟା ପୁରା ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ରାଜନୀତିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦଳେ ଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଭୋଟ ନେବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରେ ମାଗି ଖାଇଲାଣି ସେ ଲାଗି ଖାଇବନି। ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ନେବେ ସେମାନେ ବେଶ ଆରାମରେ ଶୋଇକି ଯାଇକି ଭୋଟଟା କେବଳ ବାଡ଼ଉଥିବେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ବଢ଼ଉଥିବୁ ଦରମା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିବେ। ଏହା ହେବ ଦେଶ ଅବସ୍ଥା। ସାର୍ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ବାହାର କଲେ ସେମାନେ ତ ହଇରାଣ ପାଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଉ କେଉଁଟା କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ବା କେଉଁଟା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯେ ନିଜେ ପାଠ ଜାଣିନି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ରଖେଇ ପାରିବିନି। ଏ ଲ ଫ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ନେବି, ଯାଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯେଉଁଟା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି କଲେଜରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସାର୍ ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କିଭଳି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ତ କହିଲି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବି, ମହିଳାମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବି। ଆଉ ମହିଳା ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ବେଶୀ ମେରିଟ୍ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପୋଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଠି ଶ୍ରମ ଦରକାର, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ମହିଳା ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବି। ଏଥିରେ ମହିଳା 50 ଭାଗ, ଗରିବ 50 ଭାଗ। ସେମାନେ ଏଇଠି ଚାକିରି କରିକିରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାପ ମୁଁ ରଖିବିନି। ସେ 50-55 ଯାକେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯଦି IAS ହେଇପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଛି। IAS ତ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଥା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ OS ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ 50-52 ଯାକେ ଦେଉଥିବି। ସେ ଯଦି ପାଇଲେ OS ଅଫିସର ହେବେ, ଯଦି ନ ପାଇଲେ ଯେତିକିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବସି ପାରୁଥିବେ, ପରୀକ୍ଷା ରିଟାୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାକେ ବି ବସି ପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସୁଶାସନ ଦେବି ଆଉ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ତିଆରି କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ପଦକୁ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଦୃଢ଼ ଆଇନ କଲେ ହୁଏତ କିଛି ପୁଣି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ କମିଯିବ। ଦୃଢ଼ ଆଇନ ନ କଲେ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଜାରରେ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 40-50 ବର୍ଷ ଲେଖେ ଜେଲ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିକିବେ ନାହିଁ, ଏ କମିଯିବ। ଆଉ କିଏ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିଉଛି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ, ହେଇ ଉଦାହରଣଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କମିଗଲା। ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ଆଇନ ପୁଣି ଆପଣ ମର୍ଡ଼ରକୁ କଲେ କମିଲାନି। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କମିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କମିବନି। ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ ଆଇନ କଲେ ଯଦି କମିବନି, ତାହେଲେ ଆଇନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ କମିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଆଇନ ଉଠିଯାଉ, ଦେଶ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତା ବି କରିବା।
ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଆଇନ କରିବି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଗରିବ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଦେବି। ଇଏ ତ ସୁଶାସନର ନମୁନା। ଆଉ ନିଜେ ବସିକିରି ଖାଇବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖାଉଥିବି, ନିଜେ ଖାଉଥିବି, ଖୁବ୍ ସାଧା ସରଳ ଭାବରେ ଚଳିବି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ହେବ ଶାସନର ନମୁନା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜି ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଏହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଥରକୁ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଗେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।